वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरानाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। मंगलमूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुखरूप भक्ति धर्म सुत श्री हरि समृसदाय अनूप परम दयाळु छो तमे श्री कृष्ण सर्वाधीश प्रथम तमने प्रणमो नमो वारंवार हूँ शीश। अनंत कोटि ब्रह्मांडोनाधिपति पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री लक्ष्मीनारायण देवनी जय। श्री नर नारायण देवनी जय। श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय। श्री राधा रमण देवनी जय। श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय। श्री वृंदावन बिहारी लालनी जय। श्री धर्म भक्ति वासुदेवनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री नारायण मुनि देवनी जय। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवाननी जय। श्री बालकृष्ण लालनी जय। श्री विघ्न विनायक देवनी जय। श्री कष्टभंजन देवनी जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। अखिल ब्रह्मांड दक्षिण विभाग श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराजनी गादी ने शोभावता परम पूज्य धर्मधुरंधर 1008 विद्यमान आचार्य सनातन आचार्य महासमर्थ आचार्य गुरु श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराजनी जय। परम पूज्य धर्मधुरंधर 108 भावी आचार्य श्री नुगेंद्र प्रसाद जी महाराजनी जय। समग्र धर्मकूल भक्तिकूल भगवानना वाला सर्वे मुक्तो सर्वे संतो भक्तोना चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवट वंदन प्रणाम साथे सौ संतो भक्तों ने जय श्री स्वामीनारायण। श्री हरिचरित्र थी सभर श्री हरिचरित्रामृत सागर भगवाननी लीला ने आज्ञा। श्री हरिए गढ़पुर धाम में भव्यताथी दिवाળી उजवी। आ अनुपम श्री हरिचरित्रामृत सागरनी कथा संसारना बंधनने अत्यंत टाळनारी छे। विक्रम संवत 1882 में श्री हरिए गढ़पुर में रहीने दिवाળી अने अन्नकूटनो सुखदायक उत्सव करवानो निर्णय कर्यो। पछी आ बाबते श्री हरिए सभा में वचन कह्युं के गढ़पुरना निवासी सौ भक्तो सांभळो, अमे तमारा उपर अतिशय प्रसन्न छीए एटले आ गढ़पुर में दिवाળી अन्नकूटनो उत्सव करशुं। श्री हरिए केटली आवी जाहेरात करे सांभळीने संतो श्री हरिए करेली आवी जाहेरात सांभळीने संतों ने हरिभक्तो पोताना मन में खूब राजी थया अने कह्युं के उत्सव में अमे सौ सेवा करशुं। पछी संतो अने हरिभक्तो मळीने समयानी पूर्व तैयारी घणी सारी रीते करवा लाग्या। एक श्रीहरिने राजी करवा माटे सौ सेवानुं बधुं ज काम करवा लाग्या। गढ़पुरवासी भक्तोना दिल में अपार प्रेम छे अने सेवा में अत्यंत उत्साह छे। बधा ज प्रदेशोमांथी बाय भाई हरिभक्तो अने बधा ज संतो उत्सव में उत्साहथी आवशे। उत्सव पर आवनारा ते संत हरिभक्तो आपणा वहाला मेहमान छे एवुं जाणीने तेमने राजी करवानुं ज एक तान राखवुं छे। आवुं समजीने गढ़पुरवासी सौ घणा उत्साहथी अने प्रेमथी रात दिवस सेवा करवा लाग्या। ते समये श्रीहरिए घणा हरिभक्त विप्रोने ब्राह्मणोने बोलाव्या अने बधी ज जातना घणा सारा भोजन तैयार कराव्या। अन्नकूट माटेनी एक पाकशाळा अलग राखी। तेमां विप्रो ब्राह्मणों सुंदर रसदार मिठाई करवा लाग्या। परम प्रवीण श्रीहरि ते पाकशाळा जोवा माटे पधार्या। ते विप्रोना उपर अद्भुत दया करी। जे पकवान बनाव्या हता ते देखीने भगवान श्रीहरि घणुं ज खुश थया, बहु राजी थया। पछी दयाळु श्रीहरिए त्यां वात करी के आवती काले घणा संतो आवशे तो दाळ भात फरसाण अने शाक वगैरे बधा ज भोजन बनावવાની તૈયારી કરો।
ત્યારે બધાએ વિપ્રો બ્રાહ્મણો ત્યાં બોલ્યા કે હે મહારાજ, હવે આપ કોઈ જાતની ચિંતા ન કરશો, કારણ કે અમે ઘણા પકવાનો તૈયાર કર્યા છે, તે કોઈ રીતે ખૂટશે નહીં. હવે અમે દાળ, શાક અને ભાત વગેરે બનાવશું. સવારના પહોરમાં સંતો ભલે પધારે. તે વિપ્રોની વાત સાંભળીને ભગવાન શ્રીહરિ ખૂબ રાજી થયા. પછી શ્રીહરિએ હરિભક્ત સ્ત્રીઓ ઉપર કૃપા કરી અને સ્ત્રીઓની પાકશાળામાં ભગવાન શ્રીહરિ સ્ત્રી ભક્તોને દર્શન દેવા માટે સ્વયં શ્રીહરિ ત્યાં પધાર્યા. ત્યાં જીવુબા, લાડુબા, રાજબાઈ, રામબાઈ, અમરબાઈ અને અમુલાબાઈ આદિ બધા જ સ્ત્રી ભક્ત ઉત્સાહથી સેવા કરતા હતા. તેમણે રાત દિવસ મહેનત કરીને અનેક પ્રકારના પકવાનો તૈયાર કર્યા હતા. પોતાના પ્રાણપ્રિય સાક્ષાત શ્રીહરિને અતિશય રાજી કરવાનો જ એક આશ્રય હતો. શ્રીહરિએ બધા જ પકવાન દેખ્યા અને જાણી જોઈને સૌના નામ પૂછ્યા. પછી તે પકવાનને બનાવનાર સ્ત્રી ભક્તો ઉપર ભગવાન શ્રીહરિ બહુ જ રાજી થયા. પછી સૌ સખાની સાથે શ્રીહરિ પ્રેમથી પોતાને મુકામે આવ્યા. અક્ષરવરડીમાં મહારાજ આવીને ઘડીભર યોગનિંદ્રા સ્વીકારીને પોઢી ગયા. જ્યારે સૌ ભક્તો નારાયણ ધૂન કરવા લાગ્યા ત્યારે તે સાંભળીને શ્રીહરિ ઉઠ્યા. પછી પ્રભુ શ્રીહરિ સૌ સંતો ભક્તોને સાથે લઈ ગેલા નદીએ સ્નાન કરવા માટે પધાર્યા. ધર્મકુમાર શ્રીહરિ ત્યાં સ્નાન કરીને પાછા દરબારગઢમાં આવ્યા અને પ્રાતકાલીન બધો જ નિત્ય વિધિ કર્યો. શ્રીહરિએ સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા. પછી લીંબતુરની નીચે ચોતરા ઉપર ઓટા ઉપર એક સુંદર પલંગ બિછાવ્યો હતો. તેના ઉપર આવીને શ્રીહરિ બિરાજમાન થયા. પોતાના મુખારવિંદની આગળ સર્વે સંતો અને હરિભક્તો આવીને બેઠા. તે સમયે બહાર ગામથી સંતોના મંડળ આવ્યા. તેને શ્રીહરિએ ઘણા હેતથી બોલાવ્યા. શ્રીહરિ ઊભા થઈને ભાવપૂર્વક સૌને ખૂબ ભેટ્યા અને તે સંતોના બધા જ સંતાપને ટાળ્યા. પછી ધર્મકુમાર શ્રીહરિએ ખૂબ રાજી થઈને સૌને કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. કેમ છો? બધાએ મજામાં છો ને? આ રીતે મહારાજે બધાને કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. સંતોએ અનુક્રમે તે સમયે જે પ્રદેશમાંથી પોતે આવ્યા હતા તેના બધા જ સમાચાર કહ્યા. સાક્ષાત શ્રીહરિ તે પ્રદેશની બધી જ વાત સાંભળીને અતિશય રાજી થયા. તે પછી જે હરિભક્ત ત્યાં આવતા હતા તે બધાને સ્વયં કુશળ સમાચાર પૂછતા હતા. પછી શ્રીહરિ સૌને ઉતારો કરાવતા અને તેનાથી હરિભક્તો ખૂબ જ આનંદ પામતા હતા. તે ઉત્સવ સમયમાં જે હરિભક્તો ગઢપુર આવતા હતા તે બધા જ પ્રેમથી શ્રીહરિની પૂજા કરતા હતા. પ્રેમથી ફૂલહાર પહેરાવીને પગે લાગતા અને બધી જ ભેટ સામગ્રી ચરણમાં મૂકતા હતા. શ્રીહરિ જે ફૂલના હાર આવતા હતા તે બધા જ સભામાં પ્રસાદીના રૂપમાં સૌને પાછા આપતા હતા. તેનાથી બધી જ સભા ખીલેલા ફૂલબાગ જેમ અનુપમ શોભતી હતી. આવી અદ્ભુત અનુપમ સભામાં ભક્તપતિ શ્રીહરિ નિત્ય બિરાજતા હતા. ત્યારે પ્રાગજી પુરાણી કથા વાંચતા તેને શ્રીહરિ સૌની સાથે સાંભળતા હતા. જ્યારે રસોઈ તૈયાર થતી અને મુકુંદ વર્ણી બોલાવવા માટે આવતા ત્યારે શ્રીહરિ કથા પૂરી કરાવીને થાળ જમવા માટે ઉઠતા હતા. સુખસાગર શ્રીહરિ હાથ ધોઈને સોનેરી બાજોટ ઉપર બિરાજમાન થતા અને જાત જાતની વાનગી જમતા હતા. જમી ચળું કરીને મુખવાસ લેતા. પછી ઉત્સાહથી સંતોને પીરસવા પધારતા. સંતોની વિશાળ પંગત થાતી. માનો તે પંગત હંસોની હારમાળા બેઠી હોય તેમ શોભતી હતી. ઘણા પકવાન હાથમાં લઈને ભગવાન શ્રીહરિ વારંવાર તે પંક્તિમાં ફરતા હતા અને લાડુ, સાટા, રસદાર જલેબી વગેરેને દયાળુ શ્રીહરિ ઘણા હેતથી પીરસતા હતા. શાક, વડા, દાળ અને ભાત પીરસતા. દૂધ અને દહીંને પીરસવાની તો વાત જ ન પૂછો. એની તો રેલમ છેલ કરતા હતા. આ રીતે શ્રીહરિએ સંતોને ખૂબ જ જમાડ્યા. દર્શન દઈને સૌનો આનંદ વધાર્યો. ભક્તપતિ શ્રીહરિ હસ્તકમળને ધોઈને
પોતાના સેવકની સાથે મુકામ ઉપર આવ્યા. પછી સુખદાયક શ્રીહરિ અક્ષરવડીમાં ઘડીવાર પોઢી ઉઠ્યા. પછી શ્રીહરિએ ઉન્મદ ગંગામાં સ્નાન કરવા જવાની તૈયારી કરો એમ સૌને કહ્યું. પ્રાણ જીવન પ્રભુ સંતો અને હરિભક્તોને સાથે લઈને ઉન્મદ ગંગામાં સ્નાન કરવા ગયા. ભક્તપતિ શ્રીહરિએ સંતો અને હરિભક્તોને સાથે લઈને ખળખળિયામાં સ્નાન કર્યું અને જળ કેળા કરી વાલા શ્રીહરિ ફરી દાદા ખાચરના દરબારમાં સૌને સાથે લઈને પધાર્યા. દરબારગઢ વચ્ચે લીમડાના ઝાડ નીચે ઓટા ઉપર પાટ ઢાળેલી હતી. તેના ઉપર શ્યામ સુંદર શ્રીહરિ આવીને બિરાજમાન થયા. દવે પ્રાગજી પુરાણી રોજ ઘણા પ્રેમથી ત્યાં કથા વાંચતા હતા. રોજના નિયમ પ્રમાણે તરત જ તે ભાગવતના પંચમ સ્કંદની સુખકારી કથા કરવા લાગ્યા. તે કથામાં ભરતજીનું એક ચમત્કારી આખ્યાન આવ્યું. તેના ઉપર શ્રીહરિએ વાત કરી કે ભરતજી એક મૃગના બચ્ચામાં સ્નેહથી બંધાઈ ગયા હતા. ભગવાન સિવાય બીજે હેત રાખવું તે પાપ છે. તે સ્નેહરૂપ દોષ જીવનો એક મહાન શત્રુ છે. માટે ભક્તને તે અતિશય દુઃખરૂપ છે. ભક્તને તે સ્નેહ ભગવાન સિવાય બીજામાં થોડો પણ જો થાય તો તે જીવને સુખી રહેવા દેતો નથી. તે સ્નેહરૂપી શત્રુ જીવના મોક્ષમાં જરૂર વિઘ્ન કરે છે. માટે એક ભગવાન સિવાય બીજા બધામાંથી તમે આસક્તિને દૂર કરજો. ભગવાન સિવાય અન્યમાં જે હેત રાખવું તે સૌથી મોટું પાપ છે. માટે બીજે ક્યાંય હેત કરવું નહીં. તમારે સૌએ એક ભગવાનના સ્વરૂપમાં જ હેત રાખવું. શ્રીમદ ભાગવત કથા પ્રસંગે શ્રીહરિએ કરેલો ઉપદેશ. મુક્તાનંદ સ્વામી ઘણા ભાવથી કહે છે કે હે દાદા ખાચર, તમે સાંભળો. તે વખતે શ્રીહરિએ ભરત રાજાની સરસ વાત કહી. દેહના સંબંધી અને બીજા જે પદાર્થ હોય તેમાં જીવને જો આસક્તિરૂપ સ્નેહ હોય તો કોઈ મોક્ષ પામે નહીં. એ સ્નેહને લીધે જીવને ભગવાનનું સુખ મળતું નથી, પણ તેને નરક 84 ભોગવવી પડે છે અને તેને વારંવાર જન્મ અને મરણ દુઃખ આવતું રહે છે. પોતે કરેલા પાપ ભોગવવા માટે પાપી જીવ જમપુરીમાં જાય છે. ત્યાં તે જમના હાથનો ઘણો જ માર ખાય છે. એટલા માટે નર અને નારી સૌ ભક્તોએ એક મારા સ્વરૂપ સિવાય બીજે ક્યાંય હેત રાખવું નહીં. સર્વોપરી એક મારા સ્વરૂપમાં જ સદાયને માટે સંપૂર્ણ હેત રાખવું. ભગવાન એવો હું બધા જ જીવોનું કલ્યાણ કરવા માટે આ ભૂમિ ઉપર પ્રગટ થયો છું. મારી મૂર્તિ દિવ્ય સદા સાકાર છે. માટે મારી મૂર્તિમાં અપાર હેત કરવું. જે માયિક પદાર્થ છે તેમાં થોડું પણ હેત ન કરવું. જે કોઈ માયિક પદાર્થમાં હેત રાખશે તો તે ભાઈ બધાને ભરતજીના જેવી દશા થશે. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, હે રાજા, તમે સાંભળો. શ્રીહરિએ ખૂબ પ્રસન્ન થઈને આવો ઘણો ઉપદેશ આપ્યો. તેને સાંભળીને બધા જ ભક્તો રાજી થયા. શ્રીહરિ આ દિવાળીના સમયાની સભામાં કાયમ આવી વાતો કરતા હતા. તે વાતોને સાંભળીને સંતો આનંદિત થતા હતા અને શ્રીહરિ તે સૌને આવું અત્યંત સુખ આપતા હતા. દિવાળીના દિવસે પ્રેમી ભક્તોએ દિલના હેતથી એક સુંદર દીપમાળા રચી. ત્યારે સુખદાયક શ્રીહરિ તે દીપમાળાની વચ્ચે આવીને બિરાજમાન થયા. તે સમયે બધા જ સંતો અને હરિભક્તો ખૂબ રાજી થયા અને બધા જ શ્રીહરિની આગળ આવીને પ્રસન્નતાથી બેઠા. પોતાના ઈષ્ટદેવ પ્રગટ પ્રભુ શ્રીહરિને પ્રસન્ન કરવા માટે સંતો ગોડીના પદ ગાવા લાગ્યા. તે પછી હૃદયમાં ઘણું હેત લાવીને સૌને શ્રીહરિની આરતી કરી. જ્યારે આરતી પૂરી થઈ ત્યારે શ્રીહરિ તે પલંગ ઉપર ઊભા થયા. તે વખતે શ્રીહરિ પોતે નારાયણ ધૂન કરવા લાગ્યા. 2 ઘડી સુધી ધૂન બોલ્યા. તેનાથી સૌને અપાર આનંદ થયો. તે પછી વિદ્યાર્થી સંતો સ્તુતિના શ્લોક બોલ્યા અને ઘણી જાતના અષ્ટક બોલીને
પવિત્ર કીર્તિ એવા શ્રી હરિને રાજી કર્યા. તે વખતે ઘણા ગવૈયા સંતો અને ભક્તો બધાએ મળીને ત્યાં આવ્યા. તેઓ ઝાંઝ, મૃદંગ, સિતાર અને સારંગી આદિક વાજિંત્ર લાવ્યા હતા. પ્રગટ શ્રીહરિમાં સ્નેહ રાખીને સૌ ઉત્સવ કરવા લાગ્યા. મધુર સ્વરથી ઘણું ગાન કર્યું અને શ્રીહરિમાં અપાર હેત કર્યું. મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ સ્વામી અને દેવાનંદ સ્વામી આદિક બધા જ સંતો અત્યંત પ્રેમી હતા અને સારા ગાયક હતા. પ્રગટ શ્રીહરિના ચરણનું ધ્યાન કરીને ત્યાં દિવાળીના પદ ગાયા. સંતો સરસ વાજિંત્ર વગાડતા હતા. વાજિંત્રે સહિત તે કીર્તન સાંભળીને શ્રીહરિ સૌના ઉપર ખૂબ જ રાજી થયા. તે સમયે શ્રીહરિ પણ હાથના લટકા કરીને સંતોની સાથે પદ ગાતા હતા. તેનાથી સંતોને અતિશય આનંદ ઉપજાવીને પ્રેમ ભાવથી મંદબંધ હસતા હતા. જ્યારે સંતો ઉત્સવ કરી રહ્યા ત્યારે શ્રીહરિએ સભામાં વાત કરી, અમે મનુષ્ય દેહ ધરીને જે લીલા કરી છે તે તમારે સૌએ નિરંતર સંભાળી રાખવી અને ભગવાને જે અવતાર ધરીને જે ચરિત્ર કર્યા હોય તે ચરિત્ર પણ જીવને તત્કાળ પવિત્ર કરે છે. માટે તે ચરિત્ર પણ સદાયને માટે ગાવા અને સાંભળવા, કારણ કે તેનાથી જીવનું ખૂબ કલ્યાણ થાય છે. સૌએ સાધુ બ્રહ્મચારીને પાળામાં કાયમ હેત રાખવું, દિલમાં સ્નેહ, શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ રાખવો અને સંપીને સત્સંગ કરવો. જીવને પંચ વિષયના ભોગ તો સહેજે મળે છે, પણ આવો જોગ કાયમ મળતો નથી. સંતો અને ભક્તોનો જે પ્રસંગ છે તે જ મોક્ષદાયી સત્સંગ છે. શ્રીજી મહારાજે શું કીધું? ભગવાને જે અવતાર ધરીને જે ચરિત્ર કર્યા હોય તે ચરિત્ર પણ જીવને તત્કાળ પવિત્ર કરે છે. માટે તે ચરિત્ર પણ સદા ગાવા અને સાંભળવા, કારણ કે તેનાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે. અને અમે મનુષ્ય દેહ ધરીને જે લીલા કરી છે તે તમારે સૌએ નિરંતર રોજે સંભાળી રાખવી. સૌએ સાધુ, બ્રહ્મચારી અને પાળામાં કાયમ હેત રાખવું, દિલમાં સ્નેહ, શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ રાખવો અને સંપીને સત્સંગ કરવો. જીવને પંચ વિષયના ભોગ તો સહેજે મળે છે, પણ આવો જોગ કાયમ મળતો નથી. સંતો અને ભક્તોનો જે પ્રસંગ છે તે જ મોક્ષદાયી સત્સંગ છે. ઉત્સવ સમયમાં સૌ એકબીજાને મળે છે અને પરસ્પર ઘણું હેત રાખે છે. જીવને અંતકાળે જો તે સ્મરણ થઈ આવે તો તેને યોગ્ય કરીને ભગવાનની મૂર્તિ પણ યાદ આવે છે. શ્રી હરિ સ્મૃતિ અને સત્સંગની મહત્તા. જીવને અંત સમયે એક વખત પણ જો મારું સ્મરણ થઈ આવે તો તે જીવ ઘણી મોટી પદવીને પામે છે. આમ કોણ કહે છે? શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન. અને તેનો બેડો પાર થઈ જાય છે. આ સત્સંગનો અપરંપાર મહિમા છે, તે સમજવો જોઈએ. સંસારના દુઃખને તરવા માટે આવો સત્સંગ થોડા પુણ્યથી મળતો નથી. હું કીધું? સંસારના દુઃખને તરવા માટે આપણે બધાય આધિ વ્યાધિને ઉપાધિમાં પડ્યા છીએ, પણ આમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો સત્સંગ થોડા પુણ્યથી મળતો નથી. માટે હે વાલા ભક્તો, નિત્ય સંત સમાગમ કરો, સંતોનો સમાગમ કરો, સત્સંગ કરો. સત્ય એવા ભગવાન, સત્ય એવા શાસ્ત્ર, સત્ય એવા ગુરુ, સત્ય એવા સંત અને સત્ય એવા ભગવાનના ભક્ત, એનો મન કરવાને વચનેથી સંગ કરો, પ્રસંગ કરો, એને કહેવાય સત્સંગ. પ્રગટ ભગવાનના આવા સંતો પ્રગટ ભગવાનને ઓળખાવે છે અને જીવના સંસારનો અંત લાવે છે, તેમજ તેને મોક્ષ પમાડે છે. માટે નિર્માની થઈને સાચા સંતને રાત દિવસ સેવા. કેવા કીધા? સાચા હો, ખોટા નહીં. સાચા સંતને રાત દિવસ સેવા. જે નિષ્કામી હોય, નિર્લોભી હોય, નિર્માની હોય, નિસ્વાદી હોય, નિસ્નેહી હોય, ભગવાન સિવાય એને બીજું કાંઈ જોતું જ ન હોય, ભગવાનમાં જ પ્રેમ હોય. સ્ત્રી, ધન્ય, રાજ્યમાં તો એને પ્રેમ હોય જ નહીં, સત્તા તો એને ભોગવવી જ ન હોય.
ભગવાનની સેવા કરવી, આઠો પહર આનંદમાં રહેવું અને સત્સંગ પરાયણ રહેવું. તો આ સત્સંગમાં પ્રગટ ભગવાન મળશે. તે સભામાં શ્રીહરિ આવી અપાર વાતો કરી. ત્યારે 10 ઘડી રાત વીતી ગઈ. પછી વાલા શ્રીહરિ પોતાને ભવને ગયા અને ત્યાં સુખથી શયન કર્યું. તે વખતે સંતો અને હરિભક્તો પણ પોતપોતાને ઉતારે ગયા અને સવે આરામ કર્યો. સંતોમાં કોઈક શ્રીહરિનું ધ્યાન કરવા લાગ્યા અને કોઈક તો કીર્તન ગાવા લાગ્યા. કોઈ સંત આખી રાત સેવા કરતા રહ્યા અને કોઈક તો ભગવાનની વાતો કરતા. ગઢપુરમાં આ રીતે પરમ સુખદાયી ઉત્સવ ચાલતો હતો. ગઢપુરમાં શ્રીહરિએ અન્નકૂટનો ઉત્સવ કર્યો. બીજે દિવસ પ્રાતકાળ થયો ત્યારે દીનદયાળુ શ્રીહરિ જાગ્યા અને સુખનિધિ શ્રીહરિએ સ્નાન, દેવપૂજા વગેરે વિધિ પૂર્ણ કર્યો. પછી શ્રીહરિ પોતે તત્કાળ સભામાં બિરાજમાન થયા. ત્યાં ગવૈયા સંતો આવીને બેઠા. તેઓ દોકડ, સરોદ અને સિતાર આદિક વાજિંત્ર લઈને દિલ દઈને ગાન કરવા લાગ્યા. તે સમયે દેશ દેશના હરિભક્તો આવ્યા હતા. તે બધાની શ્રીહરિના મુખારવિંદની આગળ સુંદર સભા ભરાઈને બેઠી. તેમાં ધૂન અને કીર્તન થવા લાગ્યા. પછી તરત જ શ્રીહરિ બોલ્યા કે સૌ ધ્યાન દઈને મારી વાત સાંભળો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરીને તેની આગળ પુષ્કળ મીઠાઈઓ અને અન્નની વાનગીઓ તૈયાર કરીને રાખી હતી. ભગવાને ઇન્દ્રનું માન ઉતાર્યું અને આવી અદ્ભુત લીલા કરી હતી. તે દિવસથી આરંભીને તે ઉત્સવ મનાવાય છે અને તેને અન્નકૂટ ઉત્સવ કહેવાય છે. પ્રગટ પ્રભુ શ્રીહરિએ શ્રી કૃષ્ણ લીલાની બધી જ વાત કરી. સૌને ભગવાન સંબંધી સુખ ચખાડી દીધું અને સૌ સાક્ષાત ખુશી થયા. શ્રીહરિના મુખની વાત સાંભળતા બધા સંતો અને હરિભક્તો તદાકાર થઈ ગયા. કેટલાક સંતો અને ભક્તોને લગાર પણ દેહનું ભાન રહ્યું નહીં. તે સમયે વાસુદેવ નારાયણની મૂર્તિ આગળ વર્ણિઓએ અત્યંત સુંદર અન્નકૂટ પૂર્યો. અન્નકૂટમાં ભક્ષ્ય, ભોજ્ય, લેશ્ય અને ચોષ્ય બધી જ જાતના પકવાનો અને વાનગીઓ સજાવીને ગોઠવ્યા. પછી વર્ણિએ શ્રીહરિને કહ્યું કે હે મહારાજ, હવે આપ અન્નકૂટની આરતી ઉતારો. શ્રીહરિએ ગઢપુરમાં અન્નકૂટ ઉત્સવ કર્યો અને સત્સંગનું મહત્ત્વ કહ્યું. શ્રીહરિ અન્નકૂટ ઉત્સવની આરતી કરવા માટે તરત જ તૈયાર થયા. મુરારી પ્રગટ પ્રભુ શ્રીહરિ વાસુદેવ નારાયણને ઓરડે પધાર્યા. સંતો અને હરિભક્તો પણ વાસુદેવ નારાયણને ઓરડે ગયા. ત્યાં સૌ કીર્તન ગાવા લાગ્યા. તેમાં હૃદયમાં ભગવાનને ધારીને અન્નકૂટની લીલાના પદ ખાસ ગાયા. પછી દીનદયાળુ પ્રભુ શ્રીહરિએ 108 વાટોની આરતી પોતાના હાથમાં લીધી અને તે અન્નકૂટની મહાઆરતી ઉતારી. ચારે બાજુ જય જયકાર થઈ ગયો. જય હો, જય હો એમ બધા દેવતાઓ પણ દર્શન કરવા ત્યાં આવ્યા. આ રીતે સંતો અને હરિભક્તોએ મળીને ખૂબ જ પ્રેમથી એ અપાર મહાન ઉત્સવ કર્યો. ત્યારબાદ શ્રીહરિ દર્શન કરીને ઉગમણા બારના ઓરડે ગયા. ઓરડાની ઓસરી ઉપર સુંદર પાટ ઢાળી હતી. તેના ઉપર શ્રીહરિ બિરાજમાન થયા. તે સમયે મોટી બા અતિશય આગ્રહ કરીને પ્રાણપતિ ભગવાનને જમાડવા લાગ્યા. શ્રીહરિ પણ પોતાના ભક્તજનને રાજી કરવા માટે અન્નકૂટના બધા જ ભોજન જમ્યા. પછી સંતોની પંગત કરી. શ્રીહરિને પીરસવામાં અતિ શ્રદ્ધા હતી એટલે તેમણે સૌ સંતોને પીરસ્યું. શ્રીહરિ 5 વાર પંગતમાં કાયમ નિત્ય પીરસવા ફરતા હતા. ત્યારે જમનારા સંતો ખૂબ જમ્યા. પછી શ્રીહરિએ સૌ હરિભક્તોને જમાડ્યા. આ રીતે તે પંક્તિમાં 5 વાર સંતો ભક્તોને પીરસ્યું અને તે ઉત્સવમાં સૌનો આનંદ વધાર્યો. તે પછી સાંજે જ્યારે સભા થઈ ત્યારે તેમાં ઘનશ્યામ શ્રીહરિ વાતો કરવા લાગ્યા. તે ઉત્સવના સમયમાં જૂનાગઢથી જીણાભાઈના પુત્ર હઠીભાઈ આદિ બધા હરિભક્તો આવ્યા હતા. તેઓ બોલ્યા કે હે મહારાજ, આજ અમારી પ્રાર્થનાને આપ સાંભળો. આપે દરબાર જીણાભાઈને એક સારું ચોક્કસ વરદાન આપ્યું છે કે અમે જૂનાગઢમાં સારું મંદિર કરશું
તો સુખદાયક આપ હવે તે મંદિર કરાવો. તે સમયે ધોલેરાથી સારા હરિભક્ત દરબાર પૂજાભાઈ આદિક પણ ત્યાં આવ્યા. તે સૌએ પણ ત્યારે શ્રીહરિને કહ્યું કે હે મહારાજ, આપ ધોલેરામાં પણ મંદિર કરાવો. ત્યારે શ્રીહરિએ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને જૂનાગઢમાં મંદિર કરવા માટે મોકલ્યા અને મનમાં આનંદિત થઈને શ્રીહરિએ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી અને અદ્ભુતાનંદ સ્વામીને હરિભક્તોની સાથે ધોલેરા મોકલ્યા. સંતો તે સ્થાનમાં જઈને મોટા મંદિર બાંધવા લાગ્યા. અન્નકોટો ઉત્સવ ગઢપુરમાં પૂરો થયો. પછી સંતો દેશ પ્રદેશોમાં સત્સંગ વિચરણ કરવા માટે ગયા અને પરમેશ્વર શ્રીહરિ તો નિત્ય નવીન લીલા કરતા થકા ગઢપુરમાં રહ્યા. પછી એક દિવસ પરમ વિચક્ષણ શ્રીહરિએ નિત્યાનંદ સ્વામીની સામું જોઈને ધર્મવંશીઓને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે તમારામાંથી સંસ્કૃત વિદ્યા કોણ ભણ્યા છે? ત્યારે નિત્યાનંદ સ્વામી બોલ્યા કે એક સીતારામ સંસ્કૃત વિદ્યા ભણ્યા છે. ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું કે સીતારામ, તમે સારો સુખરૂપ એક શ્લોક બોલો. ત્યારે સીતારામજી મનમાં ઘણા હરખ્યા અને એક નવો શ્લોક તત્કાળ બનાવીને બોલ્યા. તે વખતે શ્લોક સાંભળીને શ્રીહરિ ઘણા રાજી થયા. બધા જ સંતો અને હરિભક્તો પણ રાજી થયા. જેને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય છે એવા વિદ્વાન શ્રીહરિને અતિશય પ્રિય લાગતા. એવા વિદ્વાન જે હોય એ શ્રીહરિને અતિશય પ્રિય લાગતા. કેમ કે વિદ્યા ભણે એની ઉપર ભગવાન બહુ રાજી થતા. જે સંતો સારું ભણી લખીને તૈયાર થાય તે શ્રીહરિને ખૂબ પ્યારા લાગતા હતા. તેથી સ્વયં ભગવાન શ્રીહરિ સંતોને ભણાવવામાં ઘણું ધ્યાન આપતા. પોતાના સંતો સારા વિદ્વાન બને એવી મનમાં મહાન આશા રાખીને જ્યાં સારી પાઠશાળા હોય ત્યાં શ્રીહરિ સંતોને ભણવા મોકલતા હતા. સંપ્રદાયની પુષ્ટિ તો ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે સંપ્રદાયમાં સારા વિદ્વાન તૈયાર થાય. તે વિદ્વાન પણ કેવા હોવા જોઈએ? તો જેમાં મહાત્મા જ્ઞાનયુક્ત ધર્મ અને ભક્તિ અપાર હોય એવા વિદ્વાન જ સુખદાતા બને છે. શ્રીહરિએ સત્સંગનો મહિમા કહ્યો. જેમાં વિદ્યા અને સદ્વર્તન બંને હોય તેનાથી સત્સંગ વધે છે. કેમ કે વર્તન અને વિદ્યા બંને હોય તો જ એ સત્સંગ વધે છે. આ જગતમાં સત્સંગ સિવાય ભવસાગર તરવાનો અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. શ્રીજી મહારાજ કેટલી વાર એમ કહેતા હતા કે અમે જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આ વખતે સત્સંગરૂપી એક મહાન જહાજ લાવ્યા છીએ. માટે સૌ લોકોએ સત્સંગ કરવો. સત્ય સ્વરૂપ એવા પ્રગટ ભગવાન, પ્રગટ હોય એવા મહાન સત્પુરુષ અને સત્શાસ્ત્ર અને સદ્ધર્મ એ ચાર સુખની ખાણ છે. કઈ ચાર સુખ? તો સત્ય સ્વરૂપ એવા પ્રગટ ભગવાન એક બીજું પ્રગટ હોય એવા મહાન સત્પુરુષ અને ત્રીજા સત્શાસ્ત્ર અને ચોથો સ્વધર્મ એ ચાર સુખની ખાણ છે. માટે તેની રીત જાણીને તે ચારેનો સંગ કરવો. તે ચારનો તેની રીતે પ્રમાણે જે સંગ કરવો તેનું જ નામ સત્સંગ છે. એમ સૌ નરનારીએ સમજવું. જીવને સંસારથી પાર જવા માટે આ સત્સંગ જ એક મોટું જહાજ છે. એ સત્સંગ કરવાથી જ બધા જ મનુષ્યોને સાર અસાર બાબત સમજાઈ જાય છે. વળી તે સત્સંગ કરવાથી જ જીવ સાક્ષાત પરમાત્માને પામે છે. સત્સંગનો એટલો મોટો મહિમા છે. સત્ય અને અસત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન પણ જીવને સત્સંગથી જ થાય છે. અને તે સત્સંગથી જ ધર્મ અને અધર્મનું જ્ઞાન અને બધી જ જાતનો વિવેક આવે છે. માટે બધા જ જીવોએ નિરંતર રાત દિવસ, જોજો મહારાજે રાત છોડી નથી. માટે બધા જ જીવોએ નિરંતર રાત દિવસ સત્સંગ કરવો અને કાયમ સત્સંગમાં જ રહેવું. પણ સત્સંગ છોડીને ક્યાંય જવું નહીં. સત્સંગથી જ પોતાના સ્વભાવ દેખાય છે. સત્સંગથી જ ખરાબ સ્વભાવ પ્રકૃતિ ટળે છે. વળી તે સત્સંગથી જ વાસનાના અંકુર બળે છે અને સત્સંગથી જ પ્રગટ શ્રીહરિની પ્રાપ્તિ થાય છે. જીવ જ્યારે મોટા સંતની આગળ હાથ જોડીને શરણે જાય છે ત્યારે તે સાચા અર્થમાં
સનાથ કૃતાર્થ થાય છે. અને જીવ જ્યારે આચાર્ય મહારાજ પાસે જાય છે ત્યારે પણ એ સાચા અર્થમાં સનાથ થાય છે, કહેતા કૃતાર્થ થાય છે. સંતો કહે, આચાર્ય મહારાજ કહે અને સંતો કહે તે પ્રમાણે જે કરે છે તે સહેજે જ શ્રી હરિરૂપી વરને વરે છે. ધર્મકુળ આચાર્ય મહારાજ અને સાચા સંતોની આજ્ઞામાં રહેવાથી જ ભગવાન મળે છે, બાકી ભગવાન મળતા નથી. આ જગતમાં જે એકાંતિક સંત હોય તેમાં અત્યંત હેત કરીને શ્રી હરિને રાજી કરવા માટે ભાવથી તેમની સેવા કરવી. જે સંતમાં ધર્મ જ્ઞાન અને જગતથી વૈરાગ રહ્યો હોય એવા સંતની પાસે ભક્તિ શીખવી. ઘણા મોટા ભાગ્યથી આ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છે તો તે દેહથી મોક્ષ પામીને તેને સફળ કરી લેવો. અતિશય પવિત્ર એવા આ ભારત દેશમાં મોક્ષનું સાધન સહજ રીતે થઈ શકે છે. આ રીતે સર્વે શાસ્ત્રો સદા કહે છે. માટે મનુષ્ય દેહથી મોક્ષનો ઉપાય કરવો. આ ભારત વર્ષમાં જીવોને સંસારથી તરવા માટે પ્રભુએ અવતાર લીધો છે. માટે ઊંઘ, આળસ અને અજ્ઞાન છોડીને ભગવાનને મેળવી લેવા. આવો મોકો જીવને વારે વારે મળતો નથી. તો આ વખતે તમારું આત્યંતિક કલ્યાણ કરી લો. આવતીકાલ કોણે દેખી છે, માટે અત્યારે જ ભગવાન શ્રી હરિનું ભજન કરવા મંડી પડો. વિષયના સુખનો હૃદયમાં અભાવ લાવો અને ભગવાનના ભક્તોમાં ખૂબ પ્રેમ ભાવ કરવો. કેમ જે જીવ મનુષ્યનો અવતાર પ્રાપ્ત થયા પછી સુખદાયક શ્રી હરિને જ પ્રાપ્ત કરવાના છે. આ ભારત દેશમાં મનુષ્ય દેહ ધરીને કરવા જેવું તો એક જ કામ છે, તે છે સત્સંગ અને અતિશય ભજન કરીને શ્રી ઘનશ્યામ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી લેવા. સાચા સંતની સાથે હેત રાખવાથી ભગવાનના સ્વરૂપમાં હેત થાય છે. માણસ સેવાથી, ભજનથી અને સત્સંગથી ભગવાનના ધામને પામે છે. શ્રી હરિ કાયમને માટે બધા જ જીવોની આગળ આવી નિત્ય વાત કહેતા હતા અને તેથી જ તે સમયમાં બધા જ ગ્રંથોમાં વારંવાર આવી વાત લખાણી છે. સંતો અને હરિભક્તોને પોતાની મૂર્તિનું દાન કરવા માટે ભગવાન શ્રી હરિ ઉતાવળા થયા છે. માટે આજના અવસરને ધન્ય છે. વાલા ભક્તો, સત્સંગનો મહિમા શું છે એ તમને કહું. કોઈને બ્રહ્માંડ ભરાય તેટલું દ્રવ્ય મળે. બ્રહ્માંડમાં જેટલા મનુષ્યો છે તે આવીને તેને પગે લાગે. કોઈ મનુષ્ય નિત્ય કરોડો ગાયોનું દાન આપે. બ્રહ્માંડમાં જેટલા વિપ્ર કહેતા બ્રાહ્મણ છે તેને નિત્ય મન ભાવતા ભોજન જમાડે. જેટલા તીર્થ અને વ્રત કહેવાય છે તે બધાને કરતો રહે. પરંતુ જ્યાં સુધી તે સત્સંગ નથી કરતા ત્યાં સુધી તે બધું વ્યર્થ કહેતા નકામું છે. અને વળી ગંગાના પાણીથી રોજ સ્નાન કરે. સત્સંગ સિવાયના જેટલા ભેખધારીઓ છે તે બધાને રોજ જમાડે અને ભાવથી પૂજે. પણ સત્સંગ ઉપર દ્વેષ રાખે અને સત્સંગની વાતને ક્યારેય સાંભળે નહીં. તે સિવાયની બીજી વાતોને સાંભળતો રહે. સત્સંગની વાતો સિવાય બીજી વાતોમાં મનને ચોંટાડતો રહે. પણ જ્યાં સુધી તે સત્સંગ નથી કરતો ત્યાં સુધી તે સર્વે નકામું છે. જેટલા શુભ સાધન છે તે બધાનું ફળ તો આ સત્સંગ છે. માટે વાલા ભક્તો, સત્સંગ કરી લેવો. સત્સંગને ભક્તિ થકી કોઈ કલ્યાણકારી સાધન નથી. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.